بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دنیا کے عظیم فاتح عظیم بادشاہ سکندر اعظم کی کہانی۔ سکندر کا باپ فلپ جو ہے وہ حکمران تھا اور سکندر کی عمر جو ہے اس وقت صرف 12 سال تھی۔ سکندر کا باپ فلپ جو ہے وہ اپنا دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دربار میں اس کے تمام سپاہی جو ہے وہ موجود تھے اور ایک ایسا گھوڑا جو کہ بڑا ہی تیز تراز تھا اور اپنی پشت پر کسی کو سوار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ گھوڑا موجود تھا اور سکندر دربار میں بیٹھا ہوا اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رہا تھا کہ اس کو کنٹرول کریں، اس کو قابو میں لے کے آئیں، اور کون ہے وہ مرد مجاہد جو اس گھوڑے کی لگام کو تھامے گا اور اس کے اوپر سواری کرے گا، یعنی اس اتھرے گھوڑے کو لگام ڈالے گا اور اپنے قابو میں لائے گا۔ تمام سپاہی جو ہے وہ ایک ایک کر کے زور آزمائی کر رہے تھے، اپنی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ گھوڑا جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چھلانگیں لگا رہا تھا، بلکہ مار رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ اتنے میں فلپ کا بیٹا جو کہ سکندر اعظم کہلوایا وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے ہی سائے سے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اچھل کود رہا ہے اور تمام سپاہیوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ جو دماغ کے تیز لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی تیز ہوتے ہیں، وہ بھانپ جاتے ہیں، وہ وقت کی نزاکت کو اور ذہانت کی انتہا کو وقت کے ساتھ چھو جاتے ہیں۔ تو سکندر کو خدا کی ذات نے بلا کی ذہانت عطا کی تھی۔ سکندر نے بھانپ لیا کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے سائے سے ڈر رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اس طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا جدھر سورج تھا، تاکہ اس کا سایہ اس کو نظر نہ آئے۔ اس کا جو سایہ ہے وہ اس کی بیک سائیڈ پہ، پچھلی سائیڈ پہ بنے، اور خود قریب گیا، گھوڑے کی گردن پہ تھپکی دی، ہاتھ سے اس کے اوپر تھپکی دینا شروع کی، ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ گھوڑا جو ہے جو سائے سے ڈر رہا تھا وہ سایہ بھی اسے نظر نہیں آیا، اور اسے سکندر کے ہاتھوں سے ایک انسیت، ایک محبت کا اظہار بھی محسوس ہوا، لہٰذا وہ کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے اس کی لگام کو پکڑا اور چھلانگ لگا کے اس کے اوپر بیٹھ کے سواری کرنے لگا۔ یہ منظر اس کے باپ فلپ اور اس کے درباریوں نے اور اس کی فوج نے دیکھا اور سب اش اش کر اٹھے کہ 12 سال کا بچہ وہ کام اس نے کر دکھایا جو بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے گھڑ سوار، بڑی فوج کے جو سپاہی ہیں وہ نہ کر سکے۔ سکندر کا باپ فلپ کہتا ہے کہ بیٹا سکندر، یہ جو سلطنت ہے یہ تیرے لیے کم ہے، تو پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا، تو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ میری جو سلطنت ہے یہ تیرے لحاظ سے کم ہے، اس کے اوپر تیری حکمرانی جو ہے وہ سجتی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے سکندر نے سنی اور اس بات نے سکندر کے ویژن کو اور بڑا کر دیا۔ پھر جب سکندر 20 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کا باپ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے 2 طرح کی کہانی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کی بھینٹ چڑھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے یعنی سکندر کی ماں نے اسے مروایا، کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور سکندر کی والدہ، سکندر کی ماں جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ نیا وارث آئے گا اور یہ جو جائیداد ہے، یہ جو سلطنت ہے یہ بٹ جائے گی، اس وجہ سے اس نے اپنے خاوند کو مروا دیا۔ تو یہ خدا جانے اس میں حقیقت کیا ہے، کون سا واقعہ درست ہے۔ بہرحال یہ 2 طرح کی کہانیاں جو ہیں فلپ سے منسلک ہیں اس کے قتل کے حوالے سے۔ اس وقت سکندر اعظم کی عمر جو ہے 20 سال تھی، اور 20 سال کی عمر میں اسے اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھالنا پڑا، اور جب لوگوں نے، اس کی ریاست کے لوگوں نے، اس کی سلطنت کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ 20 سال کا بچہ حکمران بن رہا ہے، تو ایک بہت بڑی تحریک چل پڑی اس کی حکمرانی کو نہ ماننے کی۔ اس کی سلطنت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں انہوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے، اب یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا۔ لیکن بلا کی بصیرت تھی سکندر اعظم کی، اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ اس نے تمام لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ جو قائل ہو گئے ان کو جو ہے اس نے اپنی ریاست کا، اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، اور جو اس کی باتوں کے قائل نہ ہوئے
जिन्होंने सिकंदर को तस्लीम ना किया, उन लोगों के साथ उसने जंग लड़ी, फ़तह हासिल की और जो है उनको हराने के बाद जो है उनकी जो रियासतें थीं उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़ दिए। देखते ही देखते दिन ब दिन हर आने वाले दिन में जो है उसकी सल्तनत बढ़ती चली गई और उसकी हुक्मरानी जो है वो तस्लीम होती चली गई। लोग जो है उसको तस्लीम करने लगे और उसकी बसीरत को मानने लगे। यूनान की छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक बड़ी सल्तनत कायम होती चली गई। हर आने वाले दिन में उसने जो है अपनी सल्तनत को इनक्रीज़ किया, बढ़ाया, फतूहात का सिलसिला ये जारी रखा। हालांकि उसके पास जो है फ़ौज की तादाद भी कम थी और वो दूसरे बादशाहों की निस्बत, जो दूसरे राजा उसके इर्द गिर्द थे, उनकी निस्बत उम्र और तजर्बे में भी कम था। ये चलते चलते बात पहुंच गई थी मिस्र तक। मिस्र का राजा पोरस जो था उसे बड़ा घुमंड था अपनी सल्तनत के ऊपर, अपनी बसीरत के ऊपर और अपनी अफवाज के ऊपर। उसके पास जो है अफवाज की बड़ी तादाद थी, लाखों की तादाद के अंदर उसके पास फ़ौज मौजूद थी जो कि असले से लेस थी। सिकंदर आज़म ने उसके साथ, राजा पोरस के साथ जंग लड़ी, उसको हराया, लेकिन इसके बावजूद जो है उसकी सल्तनत सारी के ऊपर कब्ज़ा ना कर सका। उसने दोबारा, राजा पोरस ने दोबारा से जंग लड़ने की तैयारी शुरू की और साथ ही सिकंदर आज़म को ख़त लिखा कि हम सल्तनत को आधा आधा बांट लेते हैं, आधी तुम रख लो, आधी मैं रख लेता हूँ। लेकिन सिकंदर का जवाब था कि मैं पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करूँगा, ये मेरी सल्तनत है, आपकी नहीं है, आपको हार तस्लीम करना होगी। लिहाजा दोबारा जंग हुई और सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को शिकस्त दी और उसको कैद किया और उसकी सल्तनत थी, उसका जो इलाका था मिस्र और उससे मुंसलिक जितनी जगहें थीं उनके ऊपर जो है अपनी सल्तनत कायम की, अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। और ये हुक्मरानी का सिलसिला वहाँ से निकला, यूनान से मिस्र, और ये मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया, इन सब तमाम रियासतों के अंदर जो है सिकंदर ने अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़ दिए। और वो सिर्फ हुक्मरानी का दिलदादा नहीं था, हुक्मरानी का शौकीन नहीं था, इसके साथ साथ जो है उसने डेवलपमेंट के काम किए। दरियाए नील के किनारे के ऊपर उसने सिकंदरिया शहर जो है उसको आबाद किया और वो शहर सिर्फ एक नाम का शहर नहीं था। कहा यह जाता है कि उसकी सारी डेवलपमेंट, उसके नकूश, उसका नक्शा, उसकी तामीरात को सिकंदर ने अपनी निगरानी में मैनेज किया, यानी नक्शा खुद तैयार किया, फिर उसके ऊपर जितनी डेवलपमेंट हुई उसको माइंड सेट देने वाला, उसको क्लियर कट करने वाला खुद सिकंदर आज़म था, जो कि आज भी शहर कायम है और अपनी आबो ताब के साथ कायम है। और ये चीज़ें, ये सारा वाक़या आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो राजा होते हैं, जो हुक्मरानी के दिलदादा होते हैं, जिनकी नसों के अंदर हुक्मरानी होती है, कुदरतन होती है। और फिर उस दौर के अंदर, जिस दौर में सिकंदर आज़म ने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, जब वो छोटा था तो उसके बाप ने उसको हुक्मरानी के गुर सीखने के लिए, ये भी होता था तब जो राजा होते थे, शहजादे जो होते थे, उनको आने वाले दौर में हुक्मरानी चूँकि करना होती थी तो उनको हुक्मरानी के गुर सिखाने के लिए उसातिज़ा के पास भी भेजा जाता था। तो सिकंदर आज़म के उस्ताद अरस्तू थे, उनके बाप ने अरस्तू के पास भेजा था ताकि वो हुक्मरानी के गुर सीख सके। कुछ कुदरती तौर पर सलाहियतें थीं, बला की जहनीत थी, और कुछ फिर उस्ताद अरस्तू था, उसने ऐसी पॉलिश की, ऐसा डेवलप किया कि सिकंदर ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना सिक्का जो है वो जमा के रखा। ये मेरी एक छोटी सी काविश थी जो कि मैंने आपके सामने लाई, और इसका मकसद ये है कि आज के दौर के अंदर जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पुराने किस्से हैं, जो पुराने ऐसे जज्बाती किस्से जो हमें इनकरेज कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मज़ीद इस तरह की बहादुरी की मिसालें, कहानियाँ आपके सामने रखूँगा। आप मेरे चैनल सक्सेस विद ज़ैन को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो तमाम आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।